پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک ترین نام میں آج شب پھر یہ خاکسار خادم آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے۔ خواہ آپ ہمارے ساتھ اس کرائسٹ ویژن یورپ کی سکائپ آئی ڈی پر ہیں، آپ مختلف فیس بک کے پیجز پر ہیں، واٹس ایپ گروپس اور یوٹیوب چینل پر ان بائبل سٹڈیز میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے، وہ کان بخشے جن کے ساتھ ہم سن سکیں اور توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ ذہن کہ ہم اس کلام کو سن کر سمجھ پائیں، اور وہ دل جس میں ہم اس کلام کو رکھ سکیں اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے بڑھوتی اور ترقی کا سبب ٹھہرے۔ ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے خداوند یسوع مسیح کے مکاشفہ پر بات کر رہے ہیں۔ 19 باب میں ہیں اور ہم 12 آیت تک غور و خوض کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ آیت 13 اور 14 یہ 2 آیات شیئر کروں گا، لیکن ان آیات سے پہلے میں یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ مقدس یوحنا اس رویا میں، اس روح میں ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جس نے سفید پوشاک پہنی ہوئی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر، سفید گھوڑے پر وہ شخصیت آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ بھی دیکھتے ہیں اس شخصیت کا نام سچا اور برحق ہے، اور یہ بھی کہ اس کا ایک ایسا نام ہے جس کا ماسوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہے جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں۔ اور اب مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے اس حوالے میں۔ آیت 13 کتاب مقدس میں لکھا ہے، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے مطابق میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے اور اپنے سیکھنے کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے، سفید پوشاک پہنے ہیں، نام سچا اور برحق ہے، اس کی عدالت راست ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی طرح ہے، اور اب ہمیں بتایا گیا اس کی پوشاک کے بارے میں کیا کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ نمبر 2، اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آگے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار
اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ مذکورہ 2 آیات میں جب میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہوں تو پس منظر کو بالائے طاق نہ رکھیے گا، کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہم اور بہتر طریقہ سے 11ویں اور 12ویں آیت کو بھی دیکھ پا رہے ہیں، اور پھر 13ویں اور 14ویں آیت کے سمجھنے میں ہماری مدد ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اس سفید گھوڑے پر سوار، سفید پوشاک میں ملبوس، آگ کے شعلوں کی طرح آنکھیں رکھنے والا، جو سچا اور برحق ہے، ماں سوا خداوند یسوع مسیح کے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات حرف آخر کے طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے مطالعے کے دوران۔ لیکن اب جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے اس کی پوشاک کے بارے میں کہ وہ خون چھڑکی ہوئی پوشاک تھی جو اس نے پہنی تھی۔ اس تعلق سے علماء کے 2 خیالات ہیں، اور پھر عالم کہاں اور میں کہاں، لیکن پھر بھی جو ذرا معتبر خیال نظر آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ ایک خیال تو علماء یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو مسیح خداوند سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں، آف کورس سفیدی پاکیزگی اور بزرگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کلر، یہ رنگ سفید، لیکن جو لکھا ہے خون چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسیح کے اپنے خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک ہے، جو اس وقت کو تو نہیں پیش کرتی، لیکن علامتی طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسیح جب پہلی بار دنیا میں آئے تو آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ گناہگار انسان کے لیے وہ اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کرے۔ یہ خون گویا اس خون کی طرف پیش کرتا ہے جو انہوں نے بہایا۔ یروشلیم کی گلیوں سے کلوری کے پہاڑ تک کے منظر کو اگر آپ تصور میں بائبل مقدس کے اوراق اور سطور اور ابواب اور الفاظ کو لیتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر مسیح خداوند دکھ اور کرب میں لہو لہان تھے۔ اور وہ بتاتے ہیں علماء کہ اصل میں یہ خون سے چھڑکی ہوئی پوشاک یہ کوئی فریش خون نہیں ہے، یہ وہ ہے جو پہلے مسیح خداوند صلیب پر بہا چکے ہیں، لیکن نظر اس لیے آتا ہے کہ جن کی عدالت ہو رہی ہے اب اور ہونے کو ہے، ان پر ظاہر کیا جائے کہ میں نے تمہارے لیے فدیہ دیا، کفارہ دیا، تمہاری قیمت ادا کی، لیکن تم میری طرف رجوع نہیں لائے۔ یہ ایک خیال ہے جو علماء بائبل پیش کرتے ہیں۔ اب دوسرا خیال یہ ہے کہ اب جب مسیح خداوند آ رہے ہیں سفید گھوڑے پر، سفید پوشاک پہنے ہوئے، یاد کیجئے گا کہ جب میں کہتا ہوں اب جب مسیح خداوند آ رہے ہیں تو میں اس وقت اس باب کی ان آیات کے پس منظر میں جو بات ہے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اب جو خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں، ابھی آ سکتے ہیں، کل، سال بعد،
मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब जब आएंगे तो वो ऐसे नहीं आएंगे। अब वो बादलों पर आएंगे और जो उनके हैं उनको वो अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। 7 साल आसमान पर शादमानी का टाइम पीरियड और जमीन पर मुसीबत का जमाना गुजरेगा, और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दसीन के साथ कोहे जैतून पर, जैसे हम पहले देख चुके हैं, आएंगे और मुखालिफ मसीह और उसके तमाम पैरोकारों का कला कमा फरमाएंगे। तो गोया मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। यह वाकया उस वक्त के बारे में है जब मसीह खुदावन अपनी आमद सानी के दूसरे हिस्सा में जमीन पर आएंगे और अपनी बादशाही को कायम फरमाएंगे। उस वक्त यह खून से छिड़की हुई पोशाक इस बात की तरफ इशारा करती है कि जितने भी दुश्मनाने मसीह हैं या मुखालिफीने यीशु मसीह, उन तमाम के साथ आप जंग करेंगे, क्योंकि इन आयात में हमने देखा है कि वो लड़ेगा। मुखालिफ मसीह और मुखालिफ मसीह की तमाम अफवाज के खिलाफ जो इस दुनिया की है, लेकिन मसीह खुदावंद पर जिनका ईमान नहीं है, उन तमाम के साथ मसीह खुदावंद लड़ेंगे, क्योंकि अब वो एक बर्रा की सूरत में फिर से खारदार ताज पहनने और सलीब उठाने और सलीब पर मरने के लिए हरगिज नहीं आ रहे हैं। अब इस वक्त की जो इन आयात के मुताबिक जो आमद सानी का सेकंड हिस्सा है, उसमें वो लोहे के आसा के साथ हुक्मरानी करने के लिए और राज करने के लिए आएंगे, और उन तमाम को जिन्होंने इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी और मौका होने के बावजूद मसीह खुदाबंद को नहीं पाया, उनका वो कला कमा करेंगे। तो ये जो खून की छिड़की हुई पोशाक है, ये दुश्मनाने मसीह का खून है। जब मसीह खुदावंद आकर उनके साथ लिटरली लड़ेंगे और मुखालिफ मसीह और उसकी तमाम अफवाज का कला कमा करेंगे। मैं जाती तौर पर इस दूसरे ख्याल के साथ ज्यादा मुत्तफिक हूं, और उलमाए बाइबल भी ज्यादातर इस दूसरे ख्याल के साथ मुत्तफिक नजर आते हैं, क्योंकि अब वो मुखालिफीन का कला कमा करने के लिए आएंगे, और ये मुखालिफीन का खून है जो मसीह की पोशाक पर है। इससे मुताल्लिक अहदे अतीक से चंद हवाला जात हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस हवाले से यसाया नबी अंबियाए अकबर में से एक है। उसका 63 बाब और उसकी पहली 2 और 3 आयात आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। लिखा है, ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शा है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामा है। और फिर जवाब, ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, सवाल पूछा जा रहा है। तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज में रौंदता है।
और जवाब, मैंने तन तन्हा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई न था। हां, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। कलाम की तफसीर कलाम खुद करता है। मजीद मुझे यहां पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए कि यह पोशाक जो लहू से आलूदा है, मसीह खुदाबंद खुद यसाया के जरिया नबुवती पैगाम में फरमाते हैं, यह शरीर लोगों की अदालत का ऐलान भी है। क्योंकि मुकाशफा ही की किताब और इसके 14 बाब में जब हम देखते हैं और इसकी 20 आयत, तो हमें वहां मिलता है कि क्या हुआ। 14 की 20, 19 भी पढ़ लेता हूं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। आप अंदाजा कीजिए कि यह उस आखिरी जंग से मुताल्लिक बात हो रही है जो हरमजदून की भी कही जा सकती है। और खुदावंद यीशु मसीह जो फाते अजल है, फाते इब्लीस है, फाते गुनाह और कब्र है, वो है जो अब इन मुखालिफ मसीह और उसकी तमाम अफवाज पर फाते होंगे। ये एक बात थी जो हम यहां इस 19 बाब की 12 आयत में 13 आयत में देख रहे थे, 19 की 13 में। लेकिन जब हम मजीद देखते हैं तो लिखा है, एक तो यह कि वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, बात क्लियर हो गई कि वो कौन है और ये पोशाक खून से छिड़की हुई क्यों है। अगली बात, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। इसका मतलब यह है कि कहलाता है कलामे खुदा, लेकिन उसके नाम और भी हैं जो खुदा के कलाम में हम देखते हैं। याद कीजिए कि जब हम नाम की बात करते हैं कलामे खुदा, तो मुकद्दस यूहन्ना जो इस रोया को कलमबंद फरमा रहे हैं, आप इसका मतलब समझ रहे थे कि कलामे खुदा वो क्यों है और क्यों वो कलामे खुदा कहलाता है। क्या सबब है कि मुकद्दस यूहन्ना इस बात को समझते थे? मैं बताता हूं। जिस यूहन्ना ने मुकाशफा की किताब पाक रूह के तहरीक से लिखी है, वही यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पाक के भी इंसानी मुसन्नफ है। और अगर आप अच्छे बच्चों की तरह, आप जो बड़े बच्चे हैं, अच्छे बच्चों की तरह होमवर्क करें, तो बाद में आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसकी पहली 14 आयात तलावत करें। मैं नहीं करूंगा, अभी टाइम नहीं इजाजत देता, लेकिन आप करें तो आपको और बेहतर तरीका से पता चलेगा। क्यों? इसलिए कि मुकद्दस यूहन्ना बताते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आमीन। और फिर 14 आयत में
और वही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और आगे मुकद्दस यूहन्ना क्या फरमाते हैं, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। मुकद्दस यूहन्ना जानते थे कि वो जो कलामे खुदा कहलाता है वो कौन है, वो अच्छी तरह वाकिफ थे। मुकद्दस यूहन्ना अहद अतीक से भी वाकिफ थे कि इस्तिस्ना 18 बाब और उसकी 18-19 आयत में जिसकी बाबत लिखा है ये वही है। क्या लिखा है उसकी बाबत? खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। कई लोग इस आयत को बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बनी इसराइल से आने वाले मसीह खुदावंद की तरफ नबुवत जा रही है, किसी और की तरफ नहीं। इसलिए कि नबुवत और पैगंबरी और किताब अब्राहम से इसहाक और याकूब और औलादे याकूब के लिए ही है। यह बाइबल ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों की किताबें भी कहती हैं। मेरे मुसलमान दोस्त, सूरह अनकबूत की 27, 28 और 29 आयत आप चाहे तो बाद में तलावत कर लीजिएगा, पता चलेगा जो बात मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। दूसरी बात, किसी भी नबी का आना इसराइल ही में से जरूरी था, किसी और से नहीं। मसीह खुदावन ऑफ कोर्स वो नबी है, लेकिन याद रखिए आपको नबी तो और भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आप नबी से कहीं ज्यादा अफजल तरीन है। कोई भी नबी खुदा के कलमा के तौर पर जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में नहीं आया। हमारे लिए तमाम अंबिया इज्जत और एहतराम का सबब है, लेकिन कौन है जो खुदा में से कलमा की सूरत में जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आए? ये कलाम खुदा मसीह खुदाबंद ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कि जो नबी है उसको इसराइल में से ही आना जरूरी था। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पाक और उसका 17 बाब, मैं यहां से भी एक आयत आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। 17 की 8 कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं। हां, कलमा निकला है खुदा से, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। एक बात, जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो इब्रानियों का मुसन्नफ पहले ही बाब की पहली ही आयत से शुरू करता है और कहता है, पिछले जमानों में, गुजरे जमानों में खुदा ने अंबिया की मार्फत कलाम किया, लेकिन जमाने के इख्तिताम पर उसने अपने कलमे, अपने बेटे, रूहानी बेटे की बात हो रही है, फिजिकल नहीं, यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया है। यह है वो कलमा जिसकी बाबत हम देखते हैं कि वो कलामे खुदा कहलाता है। आयत 14, और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद
اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہے. غور سے سنیے گا. آسمان کی فوجیں، نمبر 1، وہ کیسے تھے؟ سفید گھوڑوں پر وہ فوجیں تھیں، سوار تھیں، اور ان کے لباس بھی سفید تھے. اور مسیح کے پیچھے پیچھے وہ افواج آ رہی تھی. بڑی گہری، خوبصورت، حوصلہ افزا، ایمان افروز بات ہے جو یہاں ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیے، پالوس رسول جب تھسلونیکے کی کلیسیا کو لکھتے ہیں تو آپ پہلا تھسلونیکیوں اور 4 باب اور اس کی 16 آیت میں فرماتے ہیں، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار، یعنی ایک بہت بڑی پکار. اور یہ پکار کس کی ہے؟ ملائکے سماوی کی اور ان تمام مقدسین کی جو آسمان پر روحانی طور پر دلہن کی حیثیت سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے. عہد عتیق اور عہد جدید کے تمام مومنین کی بات ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم لشکروں کی بات کرتے ہیں تو وہ یہوہ سباؤت ہے، رب الافواج، لشکروں کا خدا. جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ آسمانی ملائک اور مقدسین کی افواج ہوں گی. یہ پہلی بار نہیں ہے. ماضی رفتہ میں بھی خدا نے اپنے ملائک کو اس خاص مقصد کے لیے مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے، اور کاش کہ میں وہ تمام حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن وقت کی قلت کے سبب سے میرا مقصد بہت زیادہ حوالہ جات دینا نہیں ہے، صرف 1-2 تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے اور ہم اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہو سکیں. سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کے 6 باب کی 14 آیت سے. سلاطین کی دوسری کتاب 6 باب اور اس کی 14 آیت سے صرف ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارا خدا لشکروں کا خدا ہے. زبور 84 میں ہم گاتے بھی ہیں. لکھا ہے، اس نے جواب دیا. 14 آیت سے میں پڑھتا ہوں. تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا. اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر مع گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے. سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند، اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، آمین. یہ وہی ہے جو اب آسمانی لشکروں کے ساتھ، آسمانی افواج کے ساتھ آئے گا، تاکہ دشمنان اسرائیل اور مسیح خداوند
कि कबूल ना करने वालों की अदालत करे और उन का काम तमाम करे। मेरे अजीज नाजरीन और सामईन, अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने मसीह को अभी तक अपनाया नहीं, अभी मौका है कि अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाह का इकरार करें और मसीह खुदाबंद पर ईमान लाएं कि वो मेरे निजात दहंदा है, और ईमान लाकर आप हयात अबदी और गुनाहों की मुआफी हासिल करें। क्या मैं आपके लिए दुआ करूं? मैं दुआ करता हूं। आसमानी पिता, ममनून हूं इस कलाम के लिए जो आज शब आपने हमसे किया है। हम शुक्रगुजार हैं इस हौसला अफजा कलाम के लिए। खुदाबंद शुक्र हो कि हम ईमान से जानते हैं कि आप आ रहे हैं। ओ खुदाबंद, इस दुनिया में हम दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, नढाल होते हैं, सताए जाते हैं, लेकिन हम आपके नाम की तारीफ करते हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब आप हमारा बदला लेंगे। हम उस घड़ी की इंतजार करते हैं। तो भी या खुदा, चूंकि आप किसी की हलाकत नहीं चाहते, मिन्नत करता हूं कि आज मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई है जो अपने गुनाहों का इकरार करता, तौबा करता और आपकी तरफ रजू लाता है, ईमान लाता है कि मसीहा आप मेरे निजात दहंदा है, खुदाबंद उनको मुआफ कीजिए और गले लगा लीजिए, कबूल कर लीजिए। गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का उनको यकीन दिलाइए। और आसमानी बाप, मैं दरखास्त करता हूं अपने लोगों पर करम की निगाह करें, और वो तमाम जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, यीशु के नाम से उनको छूकर आजाद कीजिए। बीमारियां जाती रहे, खुदा के लोगों शिफा पाओ और खुदाबंद के नाम की इज्जत और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सको। खुदाबंद हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगर खुदाबंद ने चाहा तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।